ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ। ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਬਾਰਤ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ, ਵੀ ਦੀ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਯਾਨੀ ਸਾਡਾ ਏਕਾ, ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ पूरी दुनिया नू संदेश गया है। और यही साडे त्योहारां दा देश है। असी अपने त्योहारां दा संदेश लैके जाने हाँ पूरी दुनिया दे विच, और पूरी दुनिया दे विच ऐसा कोई होर देश नहीं है जिहदे विच इन्ने धर्मां दे लोग रहिंदे ने, जिहदे विच इन्ने त्योहार मनाए जांदे ने, और असी सारे मिल जुल के एक दूजे दे नाल सारे त्योहार बड़े प्यार नाल, बड़ी शिद्दत नाल मनाउने हाँ। ते एक खास त्यौहार जो आन जा रहा है बहुत जल्दी, और जिसकी अज तो शुरुआत हो रही है, रमज़ान दा मुबारक महीना। और जिउं जिउं ये दिन बीतणगे असी रमज़ान दी ईद वल वधांगे, यानी कि ईद उल फितर। तां सारे डीडी पंजाबी दे दर्शकां नूं रमज़ान दे महीने दियां बरकतां ते खुशियां मुबारक। ते साडे नाल मौजूद ने खास मेहमान मौलाना मुहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी, जो नायब शाही इमाम ने जामा मस्जिद लुधियाना तो। और अज असीं इन्हां बारे सारा कुछ जानना है कि ये किस तरह इस त्यौहार नूं मना रहे हैं और किस तरह सानू सारिਆਂ ਨੂੰ इस त्यौहार नूं मनाउणा चाहिदा है। सलाम आदाब जी, तुहानू भी बहुत बहुत मुबारकबाद रमज़ान के महीने दी जी। सो साडे बजुर्ग सानू समझाउंदे ने, जिउं जिउं साडी नॉलेज विच, जिवें जिवें साडे ज्ञान दे विच वाधा हुंदा है, तिवें तिवें साड़ियाँ खुशियां दे विच भी वाधा हुंदा है। सो बचपन तो ही दादियाँ नानियाँ सानू कहानियाँ सुणाउंदियां रहियां ने, ते कहानियां दे विच सानू ज्ञान दिंदियां रहियां ने, सिक्ख्या दिंदियां रहियां ने। अज साडी इच्छा है कि अज असीं तुहाडे कोलों रमज़ान बारे सब कुछ जाणीए। तो साडी इच्छा तुसीं पूरी करनी है। मतलब दादी नानी वाला रोल मैं अदा करना है जी। बिल्कुल अदा करने जी। सानू रमज़ान दी तुसीं कहानी सुणाउणी है, ते असीं शुरुआत करिए साडे दर्शकां लई। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करदा हाँ अल्लाह ताला दे नां तो जो बड़ा मेहरबान और निहायती रहम करने वाला है। रमज़ान शरीफ का पवित्र महीना जिहड़ा है अज शाम तो शुरू हो जाएगा। रमज़ान शरीफ दे रोज़े क्यों रखे जाते हैं, रमज़ान किद्दां फ़र्ज़ होया, हज़रत मुहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहड़े कि इस्लाम धर्म दे बानी भी ने और मुसलमानों के आखिरी गुरु ने, उन्होंने रमज़ान शरीफ रखने के लिए की सिक्ख्यावां सानू दित्तियां, ये गल्लां अज असीं तुहाडे नाल डीडी पंजाबी के जरिए सांझियां करांगे। ते मेरे मेज़बान भी बहुत खूबसूरत अंदाज तुहाडे दरम्यान मौजूद ने। ते आपां सब तो पहलां ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये हज़रत मुहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जी जिहड़ा धर्म जिहड़ा है शुरू किया जी, इहदी मुढ़ली सिक्ख्या जिहड़ी सी वो की है, और की बुनियादी वजह ने कि पूरी दुनिया के अलग अलग जुबान और अलग अलग खित्तियां दे विच जी घट या ज़्यादा मुसलमान पाए जाते हैं। मतलब ये छोटी जी उम्र 1400 साल का जिहड़ा अरसा है जी, उहदे विच विश्वव्यापी जिहड़ा एक संदेश जिहड़ा प्यार दा है हाँ जी, उहदा पहुँचण दा राज ये है कि लोगों ने सब ने मिलजुल के कहा कि खुदा एक है, खुदा एक है, और फिर इस बहाने हर बंदे नूं खुदा बन लिया। तो मुहम्मद रसूलुल्लाह ने फिर लोगों को समझाया कि जिस तरह एक शौहर जिहड़ा है आदमी वो चाहता है कि उसकी बीवी उसकी वफादार रहे, बिल्कुल, तो बीवी चाहती है बंदा मेरे अलावा किसी होर नूं ना देखे, प्यो चाहता है कि बच्चे उसदे वफादार होन, मालक चाहता है कि नौकर उहदा ही कहना मन्ने जी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सानू तालीम दी कि जिस तरह तुसीं दुनिया 'च वफादारी लभदे हो हाँ जी, वो एक खुदा भी चाहता है कि बंदा एक रब की इबादत करने वाला बिल्कुल होवे, ताकि वो एक दे नाल जद जुड़े तो फिर सारी तवज्जो उहदी है उस तरफ जुड़े। तो जब उन्होंने गल कही तो लोगों ने पूछा सब तो पहला कि या रसूलल्लाह कि असीं तुहानू और अल्लाह नू मानते हैं कि हुण करना की है। तो फरमाया हुण पूरी दुनिया के लोगों नू असीं बराबरी का दर्जा देना है। मतलब किसी भी इंसान नू जी अगर कोई दूसरा इंसान अपने तो कमतर समझदा है हाँ जी, तो इस्लाम ने उन्होंने कहा कि भी ये हजे ईमान वाला बंदा नहीं बनया। तो जब दीन शुरू होया हाँ जी, तो उस दौर दे विच मक्के की धरती दे बहुत ज़्यादा जुल्म और तशद्दुद सी, जिद्दां बेटी जमदी सी
ਲੋਕੀ ਰੇਤੇ 'ਚ ਦੱਬੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਈ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਓ ਹੋ। ਕੋਈ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਦਾਦੇ ਪੋਤੇ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਐਸਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 90% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਖੱਤਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਸਕਣ। ਬੰਧਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਹਾਲਤ ਸਿਰਫ ਮੱਕੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਯਸ਼ਰਬ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਮਦੀਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਯਸ਼ਰਬ ਤੋਂ ਕੈਸਰੋ ਕਿਸਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਈਰਾਨ ਇਰਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੈਸਰੋ ਕਿਸਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਨਈ ਦੁਨੀਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2% ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਵਫਾਦਾਰੀ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਲਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਨੇ ਹਾਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਮਹੀਨੇ ਵੱਲ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਅਕੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਨੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦਾਦੀ ਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਉੱਦਾਂ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ। ਤੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਡੇਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਮਸੀ ਤਾਰੀਖ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਰੀ। ਸ਼ਮਸੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸੂਰਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਡੇਟਾਂ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਮਸੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਸੋਲਰ ਕੈਲੰਡਰ। ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਚਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਚਾਲ 'ਚ ਕਦੀ ਫਰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਦੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਖੈਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਮਰੀ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਦ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੂਨਰ ਹੁਣ ਕੈਲੰਡਰ। ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਚੰਦ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਠੰਡ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮਿਜ਼ਾਜ 'ਚ ਗਰਮੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਰਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਲ 14ਵੀਂ ਦਾ ਚਾਂਦ ਥਾ। 14ਵੀਂ ਦਾ ਚਾਂਦ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੰਦ ਜਦੋਂ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੋਲ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿੱਦਾਂ 1 2 3 4 ਹੋਏਗਾ ਚੰਦ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਦਣ 14 ਤਾਰੀਖ ਹੋਏਗੀ ਚੰਦ ਪੂਰਾ ਗੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 14ਵੀਂ ਦਾ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਕਮਰੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਮੁੰਤਖਬ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਲਈ। ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਜੱਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤੱਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹਿਜਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਜਦੋਂ ਮੱਕੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਬੂਵਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਬੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੱਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਾਲ ਉਹ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਮਦੀਨੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿਜਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਹਿਜਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਪਏ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿਜਰਤ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਿਜਰਤ ਕੀਤੀ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਮਦੀਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹਿਜਰੀ ਸਨ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਅਲੱਗ ਪਹਿਚਾਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਜਰਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹਿਜਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਬਾਨ ਇਸਲਾਮੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਹੀਨਾ ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸਲਾਮੀ ਹਿਜਰੀ 2 ਸਨ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਿਜਰੀ 622 ਈਸਵੀ। 622 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਹੋਏ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਇਹਦੀਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਤਰੀਕਾਂ ਕੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ 29 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਮਹੀਨਾ? ਜਿਹੜਾ ਚੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਦਿਨ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਐਤਕੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੱਜ 13 ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਕੱਲ 13 ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਅੱਜ 12 ਹੈ। ਹਾਂ, ਅੱਜ 12 ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਤੇ ਐਤਕੀ ਫਿਰ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਬਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਉਹਦੀ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੰਦ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਬਾਨ ਦੀ 29 ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਬਾਨ ਦੀ 29 ਹੈ। 1442 ਹਿਜਰੀ ਹੁਣ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਧਰ 2021। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ ਚੰਦ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਚੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ
ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਤਰਾਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਰੋਜ਼ਾ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਰੋਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ, ਹੈ। ਇੰਸ਼ਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਨ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਿਸ ਸੋਚ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਬੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੀਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਰਤ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਦੇਖੋ ਜੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਕੂਮਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਬਣਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਐਮਪਾਇਰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾਣਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੜਾ ਐਮਪਾਇਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਉਸ ਐਮਪਾਇਰ 'ਚ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੜੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਪਾਰਕ ਹੋ ਗਏ, ਅਫਸਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੇ ਇੰਪਾਇਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਣੇ। ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਉਮਤਾਂ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਰਸੂਲੁल्लाह ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਬੀ ਆਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਆਏ, ਈਸਾ अलैहिस्सलाम आए, सुलेमान अलैहिस्सलाम आए जी। फरमाया जिद्दां पहली उम्मतां नूं असीं रोज़े रखण लई कहा सी, हाँ जी, तुहाडी नूं भी कह रहे हैं, लेकिन इसलिए कह रहे हैं ताकि ये बंदे चंगे बंदे बन जाण। वाह। यानी रोज़ा इसलिए नहीं रखवा रहे कि तुहानूं भुखा रखना है, इसलिए रखवा रहे हैं ताकि तुसीं नेक इंसान बन जाओ। अच्छा, फिर रोज़ा एक अद्धे दिन दा रखा लो जी, मतलब एक दिन दा हो जाए, 2 दिन दा हो जाए, 3 दिन दा, सीधा ही पूरे 1 महीने दा। हाँ जी। तो कुरान पाक ने सानू सिक्ख्या दित्ती कि 1 महीने दे तां रोज़े तुहानूं रखवा रहे हैं ताकि तुहानूं चंगा बनन दी आदत पै जाए। बिल्कुल, नेकी दी आदत पै जाए और अगले 11 महीने तक वो आदत तुहाडे काम आवे। क्योंकि आपां कोई भी जद काम करते हैं, प्रैक्टिकली करना चाहुंदे हैं तो आपां कहने भी एक अद्धे दिन चो आदत नहीं पै सकती। तो रोज़ा जिहड़ा है हज़रत मुहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा मोमिन दे लई, यानी जिहड़ा बंदा रोज़ा रखदा है, हाँ जी, ਉਹਦੇ ਲਈ ਢਾਲ है बुराइयां तो। ਢਾਲ किस तरह है? रोज़ेदार नूं हुक्म है, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖਾ रोज़ेदार नूं इस्लाम ने तां रखाया जी कि ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਅੱਜ अलग कर रहे हैं। हाँ जी जी। अगर आप कहते जी सारी दिहाड़ी झूठ नहीं बोलना, सारी दिहाड़ी अखां नीवियां रखनियां, सारी दिहाड़ी लोगों नाल प्यार नाल गल करनी है, तो बंदा ध्यान नहीं देगा जी। जद ये कहता भी सारी दिहाड़ी हलक चो पानी नहीं उतरना, कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना, फिर बंदे नूं सुबह तो ये फिक्र है कि मैं आज दूजे लोगों नालों अलग हाँ। बिल्कुल सही है। अच्छा, तो फिर इस्लाम ने कहा भी अलग क्यों बनाया तेनू? फरमाया अलग तेनू इसलिए किया है ताकि जे झूठ बोलन की आदत है, तेनू पता हो रोज़ा रखा झूठ नहीं बोलना, रोज़ा रखा किसी की बेटी वाल गलत नहीं देखना, रोज़ा रखा ठगी नहीं मारनी, रोज़ा रखा गलत नहीं तोलना, रोज़ा रखा किसी गैर मुहर्रम औरत नूं बुरी निगाह नाल नहीं देखना, रोज़ा रखा माँ बाप के सामने उच्ची आवाज़ नाल नहीं बोलना, रोज़ा रखा पड़ोसी दे नाल लड़ाई नहीं करनी, रोज़ा रखा राहगीर नूं रस्ता दसना है। इस्लाम ने रोज़ा रखण दा हुक्म तां दिता कि रोज़ा रखण तो बाद तुसी पूरी ताकत नाल नेकी वल जाओ, और जब तुसी नेकी वल जाओ और फिर लगातार वही नेकी 1 महीना करनी पए तो तुहानूं आदत ओदी पै जाएगी। इसलिए रमजान दे रोजे जेड़े फर्ज किए गए। देखो अज दी साइंस भी ये गल मनदी है कि जे तुसी कोई बुरी आदत छड्डनी है ते कोई नवी आदत अपनाउणी है, पूरे 21 दिन अगर तुसी उहदा अभ्यास करदे हो तां तुहानूं उहदी आदत पै जाएगी, तुसी बुरी आदत छड्ड दिओगे, नवी आदत अपना लोगे। ये अज दा विज्ञान, अज दी साइंस मनदी है। सो असी जिस तरह संविधान दी गल करदे हां ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦੋ ਜਹਿਦ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਈਦ ਵੱਲ ਤਾਂ ਵਧਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਤਫਸੀਲ ਜਾਣਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੰਦਿਸ਼ ਜੀ, ਪਰਹੇਜ਼ ਰੋਕਣਾ। ਉਹੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੈ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੋਕਣਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ? ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 29 शाबान है जी,
ਤੇ ਅਗਰ ਚੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹਿਰੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਹਿਰੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਵੇ, ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਔਰ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੈ ਖਾ ਪੀ ਲਓ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਹੈ ਬੜੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਲੰਬੇ ਰੋਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ 7:45 ਵਜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ 8:45 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 4:45 ਵਜੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ 5:40 ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਦਾ, ਬਹੁਤ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਔਲਾਦ 'ਚ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਹਿਤ ਪੈ ਗਿਆ, 2 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਹਿਤ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਫਾਕਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਉਹ ਅਮਲ। ਤੇ ਜਦ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਇਹ ਅਮਲ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਵਾਬ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਾ ਉਦੋਂ ਫਾਕੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਇਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਅਸੀਂ ਖਾ ਪੀ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਦੂਸਰਾ ਰੋਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਰੋਜ਼ਾ ਸਖਤ ਸੀਗਾ, ਸਖਤ ਸੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗਿਆ, ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਮਨਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੋਂ ਜਦ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ 'ਚ ਆਇਤ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੁਣ ਆਸਾਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਵੇਰ ਸਹਿਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੀ? ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਅਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਾਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ऑथेंटिक किताब है मुसलमानों की, उन्होंने असी बुखारी शरीफ कहने जी। कुरान च अल्लाह ताला दे हुक्म है, बुखारी शरीफ च मुहम्मद रसूलुल्लाह दे हुक्म है जी। कुरान समझण दे लई बुखारी नूं पढ़ना जरूरी पएगा, तां तुहानूं कुरान समझ आएगा। उस बुखारी शरीफ च जिहड़ी पहली हदीस दर्ज, हदीस मतलब हज़रत मुहम्मद साहब दा जिहड़ा फरमान जी, जिहड़ी पहली हदीस दर्ज कीती गई उस च रसूलुल्लाह ने फरमाया औ कमा कालन नबीयु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि जेड़ा अमल है यानी जेड़ा किता है ओदा जेड़ा दारो मदार है ना जी, वो तुहाडी नीयत दे उत्ते है। बिल्कुल, अगर नीयत चंगी है तो काम चंगा है। नीयत दे विच एक चुटकला आ गया तो कहूँ तो तुहानूं मैं सुणांदा चलां ताकि आपां बच्चों दे नाल दादी नानी वाली गल करन लगे। एक बंदे बादशाह दे कोल ना एक कैदी ले आया गया जी। वो कहंदे जी ये बहुत सूझवान कैदी है ते इहनूं कतल ना करो, रख लो। इन्नी देर नूं घोड़े वेचण वाला आया तो उन्हें पूछा भी घोड़ा ये असली एक असली है, कहता एक नकली है। हाँ जी। तो बादशाह बड़ा खुश होया, घोड़े वाले ने पूछा, कहता हाँ जी बिल्कुल एक घोड़ा असली है, ਜਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਖੋਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਨਸਲ 'ਚ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੀਰੇ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਹੀਰੇ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਤਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਨਾਨ ਬਣਦੇ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਨ ਵਧਾ ਦਿਓ ਕੈਦੀ ਦਾ। ਤੇ ਜਦ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕੈਦੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 2 ਨਾਨ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਕੈਦੀ ਹੌਲੀ ਜਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਨਕਲੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਜਾਨ ਦੀ ਅਮਾਨ ਚਾਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਕਲੀ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਕੈਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਸਾਮਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਲਤਨਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈ ਲਿਆ। ਓਕੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ
ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਮਾਲ, ਰਹਿਤ ਕਮਾਲ ਹੁੰਦੀ। ਰਹਿਤ ਕਮਾਲ। ਹਾਂ, ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਤੋਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਵੀ ਰਹਿਤ ਕਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਤਾਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਹਿਚਾਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਅਤ ਦਾ ਪਾਕ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਨੀਅਤ ਕੀ, ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਰਹੇ हैं, बिल्कुल सर, तेरी रजा ली। और अल्लाह की रजा की है, अल्लाह फरमांदे मेरी रजा ये है कि तू मेरे बंदियां नू राजी रखी। बिल्कुल ते बिल्कुल। रोज़ा रखने ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਨੀਅਤ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੁਬਹ ਨੂੰ ਸਰਗੀ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਪੀ ਲਓ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਾ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਬਹ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੀ। ਸੁਬਹ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮਾਮੂਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਜਾਂ ਘਰ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਸੜਕ 'ਚ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੀਸਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸਰ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਪਾਰ ਪੂਰਾ ਭਖਿਆ ਹੁੰਦਾ 4-5 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ। ਅਸਰ ਤੇ ਮਗਰਿਬ 'ਚ ਅਫਤਾਰੀ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਅਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਏ। ਇਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਗੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਰੋਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਇਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੈਰਿਟੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੀ। ਚੈਰਿਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਕੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਚੈਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜੋਸੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੜੋਸੀ ਮਾੜਾ ਹੈ ਕਿ ਤਕੜਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਅਗਰ ਪੜੋਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਅਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਧਾ ਸਮਾਨ ਉਹਦੇ ਘਰ ਭਿਜਵਾਓ। ਫਿਰ ਇਸਲਾਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪੜੋਸੀ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ ਔਰ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੰਨਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਦਾਣੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਾਣ ਲਈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਦਾ ਹੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾ करे। दोनों सूरतों अगर पड़ोसी मुसलमान है तामी, पड़ोसी मुसलमान नहीं है तामी, रोज़ेदार है तामी, रोज़ेदार नहीं है तामी। फिर इस्लाम के अंदर दूसरे नंबर पर भी दूसरी चैरिटी है कि तेरा शरीका जिहड़ा है जी, शरीके दा एक दूजे दी दिलतां खिंचण लई बने हैं जी। बिल्कुल। लेकिन इस्लाम ने कहा भी शरीकेदारी नूं जिहड़ा जोड़दा है वो बहुत अच्छा बंदा है, भावें वो तुहाडे खिलाफ होण। फरमाया कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि भी रिश्तेदारियां जोड़ो तोड़ो नहीं। फरमाया चैरिटी जिहड़ी करनी है रोज़ेदार दे लई पहला पड़ोसी, क्योंकि वो रिश्तेदार तो पहला है। दूसरे नंबर ते अगर तुहाडी कोई भैन गरीब है, भरा गरीब है, कोई चाचा ताया गरीब है, तो ओदी चैरिटी तुसी करोगे। उस तो बाद फिर तुसी रोज़ा खोलन दे हकदार हो, इत्मीनान नाल बैठ के तुसी अपने घर च या मस्जिद च या जिथे रोज़ा खोलना चाहुंदे हो। रोज़ा खोलन दे लई असीं ज़्यादातर खजूर दा इस्तेमाल जिहड़ा है अरब दे विच हुंदा रिहा। कई लोग सोचदे भी खजूर ही क्यों, जदों तुसी साइंटिफिक वे ते जाओगे जी ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਲਦਾਰ ਗਿਜ਼ਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਫਰੂਟ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਰੇਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਜ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਾਈਬਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਫਾਈਬਰ ਫੂਡਸ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪੋਚਾ ਮਾਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨ। ਰੋਜ਼ਾਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਰਤੂਬਤ ਮਤਲਬ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਚਿਪਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਰਬੀ ਚਿਪਕੀ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਜ਼ਖਮ ਹੋਏ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੋਚਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਡਾਈਟ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਖਜੂਰ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖਜੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲੋ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਦੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਖਜੂਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤਕਵੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ हासिल होए। हुण रोज़ा खोलन तो फौरन बाद फरमाया नमाज पढ़ो भी शुक्र अदा करो भी तुसी रोज़ा पूरा कर लिया। बिल्कुल। अच्छा रोज़ा फिर असीं ये कहने भी पूरा ओहदा होया जिहड़ा रोज़ा रखन तो बाद लड़दा नहीं रहा सारी दिहाड़ी, पाबंद रहा। जिहने रोज़ा रखन तो बाद रोज़े दी पाबंदी कीती है, रोज़ेदार नूं आप पता है। बिल्कुल। अगर मैं रोज़ा रखिया है और नौज़ बिल्ला मैं किसी दी बेटी वाल गलत निगाह नाल देखदा, दिल च इरादा करदा बुराई दा, देखो इस्लाम ने कई लोग देखते भी पूरी दुनिया च ये नहीं इस्लाम जंगां दी वजह नाल मशहूर होया, नहीं, इस्लाम ने ईमान लोगों च पैदा किया भी तुहाडे च एहसास होवे भी तुसी बुरा कर रहे हो। अगर तुहानूं 500 रुपये भी मिल जाण किसी मुसलमान नूं, उहने मस्जिद आना पुछण लई,
मौलवी ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਹਲਾਲ ਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। मतलब ये एहसास पैदा किया जाए कि तुसी जिहड़ी सारी दिन जिंदगी गुजार रहे हो भी कैसी है। अगर रोज़ेदार ने सारा दिन किसी की बुराई नहीं की, चुगली नहीं की, और रोज़ेदार ने अपने माँ बाप का कहना मन्निया, और रोज़ेदार अपनी बीवी के लिए फ्रेंडशिप के तौर पर है, और रोज़ेदार नूं देख के उहदे बेटे बच्चे नहीं डरते, और रोज़ेदार नौजवान नूं देख के उहदे माँ बाप उहदे नाल दोस्तां वांगू गल करते हैं, फिर अल्लाह का हुक्म है भी ये रोज़ा जिहड़ा है कबूल कर लिता गया। और अगर रोज़ेदार च कमियां पा दी गई, फिर फरमाया साफ ये शब्द मुहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अगर कोई रोज़ेदार रोज़ा रखण तो बाद बुराई नहीं छड्डदा, फिर वो भुखा है, उहदे भुखे रहण नाल खुदा नूं कोई लेना देना नहीं। सो ये सारियां पाबंदियां ने जी। एक पाबंदी ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਸੁਣਨ ਬਹਿ ਕੇ, ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਇਬਾਦਤ ਵੱਲ ਰਵੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਵਪਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਐਸੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, कई मुसलमान पूछना आते कोई काम शुरू कर दे, मैं कहना कि जब तक अल्लाह रसूल का हुक्म है, अगर तुसी अपने ग्राहक दे नाल ईमानदार हो तो दुनिया की कोई ताकत थोड़ी तरक्की नहीं रोक सकती। वाह। कुरान पाक जिहड़ा है, रमज़ान जिहड़ा है, ये कुरान दे नज़ूल दा महीना भी है, नाजिल होया जदों कुरान। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਜ਼ੂਲੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਜੀ, ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈ, ਇਹਦੇ ਠੀਕ 1.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਮਾਜ਼ੇ ਤਰਾਵੀ जी, वो 1 घंटे की होंगी। उस तरावी की नमाज च इमाम पूरा कुरान पढ़ के सुनांदा सारा महीना। अच्छा जी। ते तुसी सुनना सारिਆਂ ने ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। वो क्यों सुनांदा है? क्योंकि रमज़ान शरीफ च अल्लाह ताला ने सारा कुरान हज़रत मुहम्मद साहब नूं अता फरमाया, तो रमज़ान नूं नज़ूले कुरान का महीना भी किया जाता है। अच्छा, जब तक तुसी कुरान शरीफ नहीं पढ़ोगे तो ऑथेंटिकली तुसी नेक नहीं बन सकोगे। बिल्कुल। फरमाया ये कुरान तां नाजिल किया ताकि तुसी सीधी, कुरान ने की कुरान पाक च की है, कुरान पाक का जरा अंदाज़ ना आम लोगों तो वखरा है। बहुत सारे लोग जो नॉन मुस्लिम है वो समझते हैं कि शायद ये हज़रत मुहम्मद साहब की किताब है। कुरान शरीफ हज़रत मुहम्मद साहब की किताब नहीं, ये हज़रत मुहम्मद साहब ते अल्लाह ताला वालों जिहड़ी वही नाजिल हुंदी सी वो है, बख्शिश है। हाँ, ये हुण देखो कुरान दी गल्लां मैं तुहानूं सिर्फ एक मिसाल दे के दसदा कि कुरान पाक ने कैसी गल्लां कीतियां जिहड़ियां इंसानां दी अकल तो बालतर है। कुरान ने कहा कि किसी भी जाहिल बंदे नाल बहस ना करो जी। तो आपां जाहिल किहनूं कहने जी? जिहड़ा पढ़िया लिखिया नहीं, या जिन्होंने कपड़े नहीं ढंग नाल पाने आंदे, खाना पीना सही नहीं, या जो कोई बदतमीजी नाल बोलदा, असीं उहनूं जाहिल कहने कि भी ये अनपढ़ है, तो आपां जाहिल बंदे नाल, आपां आम समाज च कहने भी जाहिल बंदे नाल बहस नहीं करनी। लेकिन कुरान ने की किया? कुरान ने कहा नहीं नहीं दुनिया वाले ये जाहिल नहीं है जिन्होंने तुसी जाहिल समझ रहे हो, ये तो बंदा ठीक है, आ जाहिल है जेड़ा अच्छा पढ़िया लिखिया है, समझदार है, बोलन दा ढंग तरीका है, सारा कुछ ਇਹਦਾ ਵਧੀਆ है, लेकिन अपनी किसी गलत गल ਨੂੰ मनवान ਲਈ अड़ ਜਾਂਦਾ है। देखो कुरान दी जुबान च और इंसान दी जुबान च फर्क आ गया जी। कुरान ने कहा भी जाहिल वो है जेड़ा बहुत वड्डी पदवी ते बैठा है, सब कुछ वधिया, लेकिन अपनी गलत हुक्म मनवान ਲਈ अड़ गया और तुहाडे नाल बहस रहे कि नहीं जी इदां ही करो। फरमाया ये जाहिल है, इहदे नाल बहस नहीं। इसी तरह कुरान पाक ने ये किते नहीं किया सानू कि भी तुसी गरीबां नूं रोटी खिलाओ या गरीबां दे लई कपड़े वंडो या गरीबां नूं आटा दो जी, ये करो, ऐसा कोई कुरान पाक ने हुक्म नाजिल नहीं किया। लेकिन की फरमाया कल्ला बल्ला ला तुकरीमूनल यतीम। अल्लाह फरमाउंदे कि जब तुहाडे दरवाजे ते कोई यतीम आए, मंगण वाला आए, गरीब आए, फरमाउंदे कि इहनूं इज्जत देनी है जी जी जी। कुरान ने कहा भी इहनूं सन्मान देना। सन्मान किदां देना जी? ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੂਆ ਖੋਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਖਣੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਊਗੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ। ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਫਲਸਫਾ ਹੀ ਬਦਲਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਰੋਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖੀ, दुनिया कपड़े की नहीं भुखी। हर बंदे को सब कुछ है, लेकिन वो चाहता है कि मुहब्बत के दो बोल होन, मेरा सत्कार होवे। जिस मुकाम ते वो है वो उत्थे इज्जत चाहता है, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है। कुरान पाक ने फलसफा ही बदलता। कुरान पाक कहता भी देना तो रोटी भी है, कपड़े भी देने, पैसे भी देने, सब किराया भी इनू देना है, लेकिन जब असीं इनू सन्मान देवांगे तो फिर सब कुछ ही इनू मिल जाएगा। तो इसलिए रमज़ान शरीफ का जिहड़ा महीना है
ਇਹ ਨਜ਼ੂਲੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਔਰ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਇਸੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ਿਲ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾ ਸਕਣ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਈਦ ਦੀਆਂ ਸੇਵਈਆਂ ਵੀ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਈਦ ਉਲ ਫਿਤਰ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਈਦ ਉਲ ਫਿਤਰ ਦਾ ਜੋ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ 3 ਅਸ਼ਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਸ਼ਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 10 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਸ਼ਰਾ। ਰਮਜ਼ਾਨ 3 ਅਸ਼ਰਿਆਂ 'ਚ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਅਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਅਸ਼ਰਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਟ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰਾ ਅਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਗਫਿਰਤ ਦਾ, ਮਗਫਿਰਤ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੀਸਰਾ ਅਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਹੰਨਮ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਮ ਹੁੰਦੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਮੰਗੀ ਦੀ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੰਗੀ ਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਮੰਗੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਆਏ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਲਮੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਏ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਛੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਜੀ 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 ਜੀ। ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ 3 ਅਸ਼ਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਰਹਿਮਤ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਗਫਿਰਤ ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਜਹੰਨਮ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਅਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੋਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ, ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਅਸ਼ਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਸੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਅਸ਼ਰਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ 29 ਤਰੀਕ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਨੀ 29ਵਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਜਿੱਦਣ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਹੈ। ਚਾਂਦ ਰਾਤ, ਨਵਾਂ ਚੰਦ ਦੇਖਿਆ, ਨਵਾਂ ਚੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ। ਅੱਛਾ, ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਦੇ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੰਮੀ ਅੱਬਾ ਕੋ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੇ ਬੱਚੇ ਵਿਆਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਗਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਈਦ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਈਦ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਨੇ, ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 29ਵਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਜਿੱਦਣ ਅਫਤਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਫਤਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ। ਅਫਤਾਰੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੁਟਕਲਾ ਸੁਣਾਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਘਰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੇਗਮ ਰਾਤ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਫਤਾਰੀ 'ਚ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਰ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਫਤਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਗਰ ਚੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ, ਐਤਕੀ 14 ਮਈ ਜੀ ਜੀ, ਅਗਰ ਚੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ 13 ਨੂੰ ਤੇ 14 ਦੀ ਈਦ, 14 ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 15 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਈਦ ਉਲ ਫਿਤਰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਮੌਲਾਨਾ ਹਬੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੋਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਔਰ ਵਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਰਹਿਣ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹੀਨਾ, ਰੋਜ਼ੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖਾਇਆ ਜਾਏ, ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। 5 ਟਾਈਮ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਈਦ ਦੀ ਅਸਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। और साढ़े दर्शकों लिए यही संदेश है कि ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। बहुत बहुत मुबारक ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ।